Hello students, I am Vishal Goyal, Assistant Professor, Department of Computer Science from Shri Lal Bahadur Shastri, Arya Mahila College, Barnala. System Software ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ second chapter start ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ and this lecture is about language processing activities. So language processing activities are required because of the semantic gap between the application domain and the execution domain. So ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ terms ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, new terms that are semantic gap, application domain and execution domain. So ਇਹ terms ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ? Application domain ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸੀਮੈਂਟਿਕ ਗੈਪ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ execution domain. So application domain deals with the ideas related to the behavior of the software. So application domain ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ideas ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ software ਨਾਲ related ideas ਨੇ। So whereas the execution domain deals with the manner in which these ideas are implemented. So execution domain ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਉਹ ideas implement ਹੋਣਗੇ। So because of the semantic gap between application and execution domain, a software may be of poor quality and may also require large development times and effort. So ਅਗਰ ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੈਪ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। So in order to deal with these problems, several different methodologies and programming languages are used in software engineering. So basically software engineering 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੈਪਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, so when the programming language are used to bridge the gap between application domain and execution domain. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, a new type of domain comes into existence. So ਇੱਕ ਨਿਊ ਡੋਮੇਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is programming language domain. So this is known as programming language domain. The software engineering complete the semantic gap in 2 steps. So ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੋਮੇਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਪ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗੈਪ ਹੈ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ। ਪਹਿਲਾ ਗੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੈਪ ਫੁੱਲ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਗੈਪ. So specification gap that exists between application domain and programming language domain. So ਜਿਹੜਾ first gap ਹੈ ਉਹ application domain ਤੇ programming language domain ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ execution gap that exists between programming language domain and execution domain. So ਜੋ semantic gap ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 2 steps ਦੇ ਵਿੱਚ cover ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। One is specification gap and second is execution gap. So this specification gap is bridged by software development team. ਜਿਹੜਾ specification gap ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? software development team ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। And the execution gap is bridged by the designer of programming language processor like translator or an interpreter. ਤੇ ਜਿਹੜਾ execution gap ਹੈ ਉਹ translator ਜਾਂ interpreter ਦਾ designer ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। So thus we can say that specification gap is the semantic gap between 2 specification of the same task. ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਸਕ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
So thus a language processor is defined as a software that bridges the specification or execution gap. So basically ਜਿਹੜਾ language processor ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ software ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ gap ਨੂੰ cover ਕਰ ਰਿਹਾ। So there can be different types of language processors like language translators, D-translators, preprocessor and a language migrator. So ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ language processors ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ translator, compilers ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। So as discussed in chapter 1 ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ assembler ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Assembler is a language translator that convert assembly language into machine language. So ਜਿਹੜਾ assembler ਹੈ ਉਹ assembly language ਨੂੰ machine language transfer ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ compiler ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ high level language ਨੂੰ machine language 'ਚ transfer ਕਰਦਾ ਹੈ। On the other hand, a D-translator is works just opposite to assembler and compiler. D-translator ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ just ਇਹਨਾਂ ਦੇ opposite ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ machine language ਨੂੰ assembly language ਜਾਂ ਫਿਰ high level language 'ਚ convert ਕਰਦਾ ਹੈ। So a preprocessor is not a language translator, but it can bridge an execution gap. So ਜਿਹੜਾ preprocessor ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ language translator ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਏ C++ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਟੂ ਏ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ C++ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਵੀ C 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ C ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ C++ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਗੈਪ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। So when programming language domain is used to bridge a gap between application domain and execution domain, two different types of languages can be used. So ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ language use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। That can be problem oriented or procedural oriented language. So ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ language ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। So ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ language processing ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ activities perform ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਜਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਵਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਜਨਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So program generation is done with the help of software called program generator. So this program accept the specification of a program to be generated. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜਨਰੇਟ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਟਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਐਨੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ C ਹੈ C++ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਟਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿਸ ਏ ਨਿਊ ਡੋਮੇਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਊ ਡੋਮੇਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੋਮੇਨ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡੋਮੇਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। So as a result, the specification gap becomes smaller between the application domain and the target programming language domain. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ gap ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ because this gap is now between application domain and the program generator domain. So ਦੇਖੋ application domain ਇਹ ਸੀ ਤੇ execution domain ਇਹ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ programming language domain ਨਾਲ divide ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ gap ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ program generation ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਪ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਟੂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਜਨਰੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੱਪ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਮੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫॉर ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ to write the specification of program to be generated. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ।
ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ 1 ਬਾਈ 1 ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟ ਦੀ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਟਨ ਇਨ ਏ programming language to translate program which is its equivalent program in machine language or assembly language। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਬਟ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਰੀਡਸ ਦੀ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਸਟੋਰਸ ਇਟ ਇਨ ਇਟਸ ਮੈਮਰੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਫਟਰ ਦੀ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਰੀਡ 1 ਬਾਈ 1। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਈਓ ਐਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਕੀ ਨੇ। So the language processing refers to the sum total of activities performed in analyzing the source program and generating the target program। यानी कि program ਨੂੰ generate ਕਰਨਾ। So all the activities involved in analyzing source program are grouped under analysis phase। So ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ analyzing ਦੇ ਵਿੱਚ activities perform ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ analysis phase ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And all the activities involved in generating a target program are clubbed under synthesis phase। So basically ਜੋ ਵੀ activities perform ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ phases 'ਚ divide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, analysis phase and synthesis phase। So thus language processing involves analysis of source program and synthesis of target program। The analysis of source program is done on the basis of three major specifications of source language। So ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ basically steps ਆਪਾਂ perform ਕਰਦੇ ਹਾਂ analysis phase 'ਚ। One is lexical phase, then syntax and then semantic rules। So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਸਿੰਟੈਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰੂਲਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਲੈਕਸੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਇਨ ਦੀ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਕਸੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਸਿਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਟੋਕਨਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਕਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਟੂ ਰੇਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਕਸੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਅਲੱਗ ਹੈ, 100 ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਕਸੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Then syntax rules are used to identify the valid statement in a source program। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। Then semantic rules represent the interpretation of a valid statement of the program। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। So thus we can also say that analysis phase include lexical, syntax and semantic analysis of a source program statement। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਆਰ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ। ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ। 100 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਰੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਕਸੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੋਕਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼। ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਟੂ ਰੇਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ that is analysis phase. The synthesis phase generates the target program statements by performing two major functions. So second phase है synthesis phase, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ basically ਦੋ function perform ਹੋਣਗੇ, one is memory allocation and the code generation. So memory allocation function assigns the memory by creating data structures. So memory allocation ने ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ memory assign ਕਰਨੀ ਹੈ code ਨੂੰ। then last phase ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, code generation function create the corresponding target language statements. so actual ਚ code generation ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ program ਦੀਆਂ statements ਨੇ ਉਹ convert ਹੋਣਗੀਆਂ target language ਚ। ਉਹ machine language ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ assembly language ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ language processor activities. ਸੋ language processor activities ਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ phases ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।